Thank you. Okay, quick recap on what we covered on the cloud part. Okay, I gave the notes. I wrote the notes here. The same link once again. I'll give the link here in the chat. You please save it. You please save it. Okay, we will see, guys. We'll have one review session for the EC2 instance, and we'll see uh, and how to fix it. Okay, I'm talking about Vivek Ram and uh, Vignesh. Okay, we'll have Yeah, one sure. review session class, and that will fix everybody's issue. Okay, we'll see. Anyways, uh, so guys, you can see my screen. You no need to just see if you can access that link. Got it? Yes, we can access. Hmm. Okay, so we started with the AWS cloud, and we understood that what is the cloud computing. So what is the cloud computing? I'll do a quick recap. So what is the cloud computing? Cloud computing is all about what? The delivery of what? Computing services like server, storage, database, network, software, and any other, and like analytics over the what? Over the what? So any computing service which is available over the internet is considered as what? Cloud. So instead of using local servers or personal devices, so any computing device. So your Google Drive is a cloud or not? Is your Google Drive is a cloud or not? Yes. Yes. Is your Google Photos is a cloud or not? Correct. So so anything which is available over the internet, okay, any service which is available over the internet is considered as what? Cloud. Clear? And what are the key characteristics of cloud computing? What we discussed, you remember? On demand access, right? Get a resource whenever you need. No human interaction is required. Okay. Scalability. There is a typo here. Sorry. Scalability. Easily scale. Scaling means what? Bringing up or increasing or decreasing is called as scalability. So easily scale resources up or down on demand. And what is the best part of cloud? What is the best part of cloud? Pay as you go service, right? As Pay per as, yeah, pay as you go. So you use it now, pay it later. Pricing, pay only for what you use. And the accessibility, access the services anywhere with just all you need is what? Internet connection, right? So access the services anywhere with an internet connection. So managed infrastructure. So managed infrastructure. What is the meaning of managed infrastructure? Provides handle maintenance, updates, and the security. These are the key features of the cloud computing, guys. Just give me a second. రాజా క్లాస్ లో ఉన్నా కదా చెప్పు కదా చెప్పు క్లాస్ లో ఉన్నా కదా చెప్పు ఆహా 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 ఓకే ఎవరు క్లయింట్ ఎవరు క్లయింట్ ఎక్కడ ఆన్ సైట్ క్లయింట్ ఓకే 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 ఎస్ఐడబ్ల్యూ పంపించావు ఒక క్లయింట్కి కొంచెం ఐడియా ఉంది. ఉమ్, ఉమ్. నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో ఉన్నావా వెళ్ళిపోయావు అక్కడికి? ఓకే ఓకే. వాట్ ఈస్ యూర్ టైం, కరెంట్ టైం నౌ? 1 అయిందా? సరే, నేను కరెంట్లీ క్లాస్లో ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ అ గుడ్ టైం టు కాల్ యూ బ్యాక్?
నాకు ఒక 1 hour, సే 12:30, మళ్ళీ 12:30 ఇంకో క్లాస్ ఉంది. సో నీకు 12:15 ఎగ్జాక్ట్లీ 1 hourలో కాల్ చేయనా? 1 hour ఫ్రమ్ నౌ విల్ డిస్కస్ లీజర్లీ. ఒక 1 hour కాదు, ఏమనుకో. యా 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 యా. So these are the characteristics of what? Cloud computing. Why cloud computing is important today? Tell me. What we discussed? We discussed two key factors, capex and opex, right? What is capex? Initial investment, right? Purchasing everything, purchasing, investing is nothing but what? Capex. What is opex? Operational expenses. Means that will be in paying salaries, okay, paying to the consultants. For maintenance work, we call as OPEX, right? So to avoid CAPEX and OPEX, so that's why it's called as what? Cost efficiency. Eliminate the need of investing in and maintaining physical hardware, of course, right? So converts the capital expenses and into what? Operational expenses. Remote work and collaboration enables the team work anywhere, right? Of course, if the service is in the cloud, I can connect and work from anywhere, right? Sharing the documents and accessing the tools in real time. Scalability and flexibility. What business can quickly respond on changing the demands without over provisioning. What is the meaning of this? I gave you one more feature. I told you what is the best feature of the cloud. Come on, guys. That one word I'm expecting from you. Whenever we want to extend, we can extend. That Whenever is called what? Correct, Vivek. What is that? It's called Auto scaling. auto scaling. Business can quickly respond to the changes demands without over provisioning. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ లోడ్ ద సర్వర్స్ విల్ బి ప్రొవిజన్. అగైన్ లోడ్ తగ్గిపోగానే ఆటోమేటిక్గా మీకు సర్వర్స్ని మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా డీప్రొవిజన్ అయిపోతాయి. క్లియర్? ద స్పీడ్ అండ్ ఎజిలిటీ. సో ర్యాపిడ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ యాప్స్ అండ్ సర్వీస్ యాక్సిలరేటర్స్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ టైమ్ టు ద మార్కెట్. అంటే క్లౌడ్ వల్ల యూ కెన్ వాట్ provide the services to the customers at rapid speed, okay, and it will take very less time to go to the market. Okay, if you have a product like ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి నేను మార్కెట్ లో వదులుదాం అనుకుంటే it will be developed with rapid speed. Okay, disaster recovery. Another best feature of what cloud is what? Disaster recovery and backup. Correct? Offers reliable backup solutions and faster disaster recovery capabilities. Correct? This also we discussed. Security and compliance, right? Major cloud providers invest heavily in what? Security infrastructure and often more than many individual organizations. So another best feature is what? Security. ఎందుకంటే ఒక క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక క్లయింట్ డేటా వాళ్ళ సర్వర్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ద కంప్లైన్స్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ హై. ఒకవేళ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్ అయింది అంటే మనం 100 రూపీస్ కడితే వాడు ఇన్ రిటర్న్ 300 రూపీస్ పే చేయాలి ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ సెక్యూరిటీ బ్రీచ్. ఓకే, అంత కాంప్లెక్సిటీ, అంత స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సెక్యూరిటీ లెవెల్లో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఇన్వెస్ట్ వెరీ హెవీలీ ఆన్ వాట్? క్లౌడ్ సెక్యూరిటీలో. ఓకే, హూ? ఆల్ ది cloud service providers. The next one, access to advanced technologies enable us to cutting edge technologies like AI, machine learning, big data analytics and IoT with a minimum setup. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ఏఐకి ఓకే సపోజ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ ఇంటిగ్రేట్ ఏఐ కేపబిలిటీస్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. ఓకే, నీకు ఒక బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది, దాంట్లో ఏఐ ఫీచర్స్ ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, నీకు టెస్టింగ్ కావాలనుకో, నీ దగ్గర క్లౌడ్ లేకపోతే నువ్వు హెవీగా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో. కరెక్ట్? బట్ హియర్ విత్ మినిమమ్ సెటప్ యూ క్యాన్ వాట్? start working or start enabling what? All the advanced or cutting edge technologies like AI, ML, big data or IoT, etc. So guys, these are what? Why we should use what? Cloud in today's world. Why cloud is important. Okay, done. Common use cases. Before I go to the common use cases, ఇక్కడ రావడం కన్నా ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్? ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అనమాట. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ కేటగరైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. డిప్లాయ్మెంట్ మీనింగ్ చెప్పాను లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఏంటిది అది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్? అదర్ మీనింగ్ ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్? ఇన్స్టాలింగ్. సో కరెక్ట్. సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ బేస్డ్ ఆన్, అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంట ఎలా కేటగరైజ్ చేశారంటే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి బట్టి ద డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, బేస్డ్ ఆన్ ద డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ నువ్వు క్లౌడ్ ని కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ద సర్వీస్ మోడల్స్, రెండు రకాలు ఉన్నాయి, డిప్లాయ్ మోడల్ అండ్ సర్వీస్ మోడల్. బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ హౌ క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్. ఓకేనా? సో డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ కింద వస్తే టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఏంటి? పబ్లిక్ క్లౌడ్. సో
సరిగ్గా వినండి, క్లౌడ్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఈ టైప్స్ అనేది టైప్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ డివైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఒకటి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, ఇంకోటి సర్వీస్ మోడల్. అర్థమైందా? దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ గైస్. క్లౌడ్ టైప్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్, నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి బట్టి, నీకు కావాల్సిన సర్వీస్ బట్టి. నీకు ఏ సర్వీస్ కావాలంటే ఆ కేటగిరీ ఉంటుంది. నువ్వు చేసే డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ బట్టి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఉంటుంది. సో టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్, డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అయితే, సో దీస్ డిఫైన్డ్ వేర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ హోస్టెడ్ అండ్ హూ కంట్రోల్స్ ఇట్. అంటే ఏంటి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అంటే క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ హోస్ట్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు. లైక్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఓన్డ్ బై థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్స్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ మీన్స్ వాట్? ఓకే, ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్. లైక్ AWS is AWS public cloud kada? Yes. Azure has having public cloud, or Google Cloud supports public cloud, and resources are shared among multiple customers. Resources are shared like a library, guys. Library లో 100 books ఉన్నాయి, ఓకేనా? 100 books ఉన్నాయి. Who can use that book? Who can use that book? Anybody can use it, right? It is shared across multiple people, right? ఇవాళ నువ్వు తీసుకెళ్ళి బుక్ 2 days తర్వాత రిటర్న్ ఇచ్చేసావని కదా, somebody else will be used on the third day, right? So similarly, public cloud is what? It is the resources are shared among multiple customers. నీది అనేది లేదు అక్కడ. Okay, if you have a requirement, you can go and use it. Okay, and accessible over what? Internet. Cost effective and what? Scalable, but with a shared infrastructure. Okay, నీ దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి బడ్జెట్ తక్కువ ఉంది, ఓకే, బట్ I don't want to go for a dedicated resource. I want to go for a shared resource. ఓకేనా? then go with what? Public cloud. Example, hosting a web application on EC2 or using Google Drive. Correct or not? So these are what? The public cloud. Okay, public cloud లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ పాయింట్? If someone asks you, hey, can you tell me what is a public cloud? So what is the answer? The resources in the Resources are public shared. among the multiple customers. That is the only point. Resources ante it can be anything. AWS resources. Okay. Now, private cloud. Infrastructure is used exclusively by a single organization. Okay, na? Exclusively by what? Single organization. Dedicated infrastructure ఇచ్చేస్తారన్నమాట వాడు. Okay, can be hosted on premise or by third party providers. So నీకు కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నీ ఓన్ ఆన్ ప్రిమైస్, దీన్నే క్లౌడ్ ఎట్ కస్టమర్ అంటారు. ఓకే, దీస్ క్యాన్ బి హోస్టెడ్ ఎట్ ఆన్ ప్రిమైస్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ ప్రొవైడర్. ఆఫర్స్ మోర్ కంట్రోల్, కస్టమైజేషన్ అండ్ వాట్? సెక్యూరిటీ. ఆఫర్స్ వాట్? మోర్ కంట్రోల్, కస్టమైజేషన్ అండ్ వాట్? సెక్యూరిటీ. క్లియర్? ఎందుకంటే ఇది నీకు డెడికేటెడ్ కదా. సో యూ హ్యావ్ మోర్ కంట్రోల్. నీకు నచ్చినట్టుగా ఉండాలి, నీకు నచ్చిన సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, నీకు నచ్చిన కస్టమైజేషన్ ఉంటుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. అండ్ హయ్యర్ కాస్ట్ టు కంపేర్ టు వాట్? పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఎందుకు చెప్పండి? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ one location to another location, if I use a public transportation, it might charge 10 rupees for me. Agree or not? Yes or no? If in Amirpet ekki Secunderabad lo digite, it might cost bus charges only 10 rupees. But if I book a Rapido or auto which is dedicated to me, it will cost more. Agree or not? Example, a bank running its core banking system on its own private cloud. Bank don't want to share a resource. They want to have their own infrastructure. మాకు సెపరేట్ గా ఇవ్వండి, మేము డబ్బులు పే చేస్తాం దానికి. సో దట్స్ ఎ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. క్లియర్ ఆర్ నాట్? So how many clouds we understood just now? Public cloud and what? Private cloud. Clear? Now hybrid cloud. What is a hybrid cloud? Hybrid cloud is nothing but combination of what? Both public and private clouds, allowing the data and applications to share between them. Provides flexibility, better control and cost optimization. Okay, useful for what? Regulatory compliances or bursting workloads into the public cloud during peak hours. Okay, అంటే ఏంటి? See, నా దగ్గర నా ఓన్ కార్ ఉంది, ఓకే, బట్ రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ హైర్ an auto or public transportation only for this journey. Once the journey is completed, I'll have my own infrastructure, I'll have my own car. But if the crowd is more,
మేబీ ఐ హైర్ ఏ కార్ ఫర్ టెంపరీ రీజన్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ నేను వాడతాను. లేదు అనుకున్నప్పుడు, లోడ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, జనాలు ఎవరు లేనప్పుడు ఐ యూజ్ మై ఓన్ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లైక్ మై ఓన్ కార్. సో హైబ్రిడ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ చూడండి, ఏంటిదే పాయింట్ అది? యూస్ఫుల్. ఎప్పుడు హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ యూస్ఫుల్ అంట? వెన్ ద బర్స్టింగ్ వర్క్ లోడ్స్, అంటే నీకు హెవీ వర్క్ లోడ్ ఉన్నప్పుడు యూ వాంట్ మోర్ రిసోర్సెస్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో నువ్వు ఇంకో సిపియూ అడిగావనుకో, ఇంకో EC2 ఇన్స్టెన్స్ అడిగావనుకో, ఇంకో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అడిగావనుకో, నీకు కాస్ట్ వేరుగా ఉంటుంది, రైట్? రాదర్ దాన్ వాట్, నాకు ఇది టెంపరీ కాబట్టి ఐ కెన్ గో విత్ పబ్లిక్ క్లౌడ్, జస్ట్ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ మీ రిసోర్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ద కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈజ్ it clear? So still companies use or prefer the hybrid cloud based on their workloads. So example, an e-commerce site like Amazon, Flipkart, eBay, okay, Amazon, Flipkart, eBay, or what, any e-commerce site using a private cloud for customer data and public cloud for handling what, large traffics on sales days. అంతే కదా, బిగ్ బిలియన్ డే అని, ఇండిపెండెన్స్ డే సేల్ అని పెడతారు కదా, క్లియరెన్స్ సేల్ అని పెడతారు కదా. ద క్లియరెన్స్ చెప్తున్నాం కదా, when the load is more, I will take a resource from public cloud. If sale is less, I'll use my own infrastructure. Does it make sense? So how many clouds we covered so far? Tell me. Guys, I need answers. What are the types of Three cloud clouds. computing? Three. Yeah. Public But cloud, cloud private computing is cloud. categorized into how many ways? Deployment model or service Service model. model. Service model. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసే పద్ధతి బట్టి నువ్వు కేటగిరీ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా నువ్వు వాడే సర్వీస్ బట్టి మనం టైప్ ఆఫ్ చూసుకోవచ్చు. సో బేసికలీ క్లౌడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడ్లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి: పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, అండ్ వాట్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, అండ్ వాట్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి? జనరల్, అంటే the resources are shared among multiple customers, right? Private cloud అంటే ఏంటి? డెడికేటెడ్లీ. సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, ఒక ట్రైన్లో జనరల్ బోగిలో ఎక్కడానికి, రిజర్వేషన్ చేసుకుని ఎక్కడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? యూ మైట్ గెట్ అ సీట్, యూ మే నాట్ గెట్, స్టిల్ యూ ట్రావెల్, బట్ యూ మైట్ గెట్ అ సీట్, యూ మైట్ నాట్ గెట్ అ సీట్ ఇన్ పబ్లిక్. ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి? యూ రిజర్వ్డ్, యూ బుక్ ద టికెట్, సో డెఫినెట్లీ రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి యూ సీట్ ఈస్ ఆఫర్డ్ టు యూ. అంతేనా కదా? సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇస్ వాట్? Hybrid. So now there is one more cloud called what? Community cloud. Community cloud means what? The shared infrastructure between the organization with common concerns. Example, security and what? Compliance. Can be managed internally by third party. Example, universities collaborating on research with a shared cloud resources. ఒక యూనివర్సిటీ ఇంకో యూనివర్సిటీ టుగెదర్ వచ్చి ఒక క్యాన్సర్ రిసర్చ్ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను, ఓకేనా? క్యాన్సర్ అడ్వాన్స్ స్టేజెస్ లో ఉన్న ఒక దాని మీద రిసర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటే, సో దే కెన్ కమ్ అప్ విత్ దే కెన్ యూజ్ విత్ వాట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. So what is a community cloud? Means the shared infrastructure between the organizations. ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ కలిపి ఒక క్లౌడ్ ని షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. ఎగ్జాంపుల్, యూనివర్సిటీస్ కొలాబరేటింగ్ ఆన్ రీసెర్చ్ విత్ షేర్డ్ క్లౌడ్ రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? 2 యూనివర్సిటీస్ చెప్పాను కదా, ఒక క్యాన్సర్ రిసెర్చ్ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాడు, ఒక మెడికల్ రిసెర్చ్ మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకుంటే కనుక, ఓకే, సో దే కెన్ యూజ్ అ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ between these 2 organizations. Is it clear? So this is what the category 1 of type of clouds. I repeat once again: public cloud, private cloud, hybrid cloud, and what? Community cloud. And these all comes under what model? Deployment model. Next model enti? Service model. This is very important and very interesting one. Service model. Okay, you need to understand this one. See here. So service model, type of services. So these define what type of service is offered to your user. Okay, so దీనికి బేసికల్ గా ఎప్పుడైతే క్లౌడ్ 2006 లో వచ్చిందో ఫస్ట్ టైమ్, క్లౌడ్ ని ఈ 3 కేటగిరీస్ కింద పెట్టారు. ఓకే, వన్ ఈజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఓకే, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, అండ్ వాట్? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఈ 3 ఉన్నాయి అనమాట. ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ లో అప్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా దెర్ వర్ ఓన్లీ 3 క్లౌడ్స్. క్లౌడ్స్ ఎన్ని టైప్స్ అంటే 3 టైప్స్ అని చెప్పేవాళ్ళు. ఏంటిది అది? IaaS, PaaS, and what? SaaS. Means what? Either
యూ విల్ గెట్ ఎంటైర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం నువ్వు ఒక సర్వీస్ కింద వాడుకోవచ్చు, లేదా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉన్న సర్వీస్ కింద వాడుకోవచ్చు, లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కింద సర్వీస్ కింద వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో దెన్ లేటర్ ఫస్ట్ ఈ మూడే ఉన్నాయి, లేటర్ చాలా వచ్చినాయి. ఓకే, డేటాబేస్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఫంక్షన్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఎంఎల్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఓకే, ఏఐ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓ మెనీ వచ్చేసినాయి, ఇప్పుడు చాలా వచ్చేసినాయి. బట్ ఈ ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే సర్వీస్ మోడల్స్ ఉన్నాయో ఆర్ త్రీ బేసికలీ. వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అండ్ వాట్? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ ఎ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్? చెప్పండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? డే 1 మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం క్లౌడ్ చెప్పినప్పుడు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? virtual machines, ఇదే ఇక్కడ network. చూడండి, సర్వర్స్, స్టోరేజెస్, నెట్వర్క్స్, ఇవన్నీ కలిపి ఏమంటారు? ఎనీ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. కరెక్ట్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఒక క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్స్ వర్చువలైజ్డ్ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్. రిమోట్గా నీకు ఇస్తాడు. నీకు ఏం కావాలి? ఒక సర్వర్ కావాలా ఇస్తాడు, ఒక స్టోరేజ్ కావాలా ఇస్తాడు, ఒక నెట్వర్క్ కావాలా ఇస్తాడు. సో ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవిజన్డ్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. యూజర్ మేనేజెస్. సో ఈ సర్వీస్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. మీకు ఒక మంచి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ముందు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఇది యూజర్స్ మేనేజెస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటా. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ EC2 ఇన్స్టెన్స్, ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్చువల్ మెషిన్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, EC2 వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్, రైట్? మీరు క్రియేట్ చేసిన వర్చువల్ మెషిన్ అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ మీకు తెలుసా? అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ ఏంటో మీకు తెలుసా? Do we know what hardware they are using? Do we really bother? It doesn't bother for us, right? What is నాకు కావాల్సిన వర్చువల్ మెషిన్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు కావాల్సిన స్టోరేజ్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను, నాకు నచ్చిన VPC సబ్నెట్స్ అన్ని, ఇంకా ఇంటర్నెట్ గేట్వే, ఓకే, నాట్ సర్వీసెస్, ఏ రౌటర్స్, రౌట్ టేబుల్స్ ఏవి కావాలంటే నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ ఐ మేనేజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బై మై ఓన్, so this is called as what? Means AWS or Azure or GCP is providing the infrastructure to me, okay, as a service. This called as what? ఏమంటారు? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ గైస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ ఆస్క్ మీ. బట్ నేను కింద చూపించే మీకు ఒక పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్ అని మీకు ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడతారు అందరూ. ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా క్లౌడ్ని పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్ అని చెప్తారు. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, దెన్ ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్ టు యూ. అదేనా? సో వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వన్? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. సరిగ్గా వినండి, ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. నవ్ ఇట్ ఈస్ వాట్? Platform as a service. What is a platform as a service? Tell me, what is a platform as a service? Provides a platform and an environment for developers to build, test and develop. ఇప్పుడు డెవలపర్ ఏమంటాడు? నాకు ఏ సర్వర్ అయితే నాకేంటి, ఏ హార్డ్వేర్ అయితే నాకేంటి, అది వర్చువల్ మెషిన్ అయితే నాకేంటి, ఫిజికల్ సర్వర్ అయితే నాకేంటి, ఎటువంటి నెట్వర్క్ ఉంటే నాకేంటి. ఐ హ్యావ్ డెవలప్డ్ వన్ అప్లికేషన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెయింటైన్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అర్థం ఎందుకు కాలేదు మీకు? గైస్, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? ఇప్పుడు నేను ఓలాలో ఒక కార్ బుక్ చేస్తాను, ఒక కార్ రైడ్కి బుక్ చేస్తాను. అది పెట్రోల్ బండి అయితే నీకెందుకు, డీజిల్ బండి అయితే నీకెందుకు, గ్యాస్ వెహికల్ అయితే నీకెందుకు, రైట్? డస్ ఇట్ రియలీ బాదర్ టు యూ? No. నో, రైట్? No. సో అండర్లయింగ్ అది ఏ టైర్, అపోలో టైర్ వేస్తే నీకెందుకు, MRF టైర్ వేస్తే నీకెందుకు, అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాకు సంబంధం లేదు, అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్తో నాకు సంబంధం లేదు. ఐ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఐ నీడ్ వాట్? ఐ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. నాకు ఒక లైనెక్స్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండి, దాంట్లో లేకపోతే ఒక విండోస్ మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండి, దాంట్లో JDK ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉండి, దెన్ విత్ ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఐ నీడ్ ఏ జస్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఐ నీడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. నేను డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయ్యి నేను వాడేసుకుంటా దాన్ని. సో ఐ డోంట్ రియల్లీ బాదర్ అబౌట్ వాట్ అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ అవైలబుల్. అది డెల్లా లేకపోతే ఇంకోట ఐ రియల్లీ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. సో నో నీడ్ టు మేనేజ్ యువర్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం AWS క్లౌడ్ కానీ, అజ్యూర్ క్లౌడ్ కానీ, ఎనీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకేం కావాలో చెప్పాలి. నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలని అడుగుతున్నావా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అడుగుతున్నావా? లేదు, నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను మేనేజ్ చేయను, నువ్వు మేనేజ్ చెయ్యి. ఐ జస్ట్ నీడ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, జస్ట్ నీడ్ అన్ ఎన్వైర్న్మెంట్. అన్నీ రెడీమేడ్గా ఉండాలి. డైరెక్ట్గా నేను వెళ్ళి వాట్? ఐ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. వాట్ ఇస్ దట్? దాన్ని ఏమంటారు? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. క్లియర్? నో నీడ్ టు మేనేజ్ ది అండర్లయింగ్ సర్వీస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గూగుల్ యాప్ ఇంజిన్, హెరోకు,
ఓకే, మైక్రోసాఫ్ట్ యాప్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీసెస్ కింద. ఓకేనా? ప్లీజ్ రిమెంబర్, అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ మనం మెయింటైన్ చేయము, డైరెక్ట్గా ఒక మెషిన్ రెడీ చేసి ఇచ్చేస్తారు, మనం వాడటమే వెళ్ళి డైరెక్ట్గా. క్లియర్? దట్ ఈజ్ వాట్ అంటే అప్లికేషన్ నీకు సర్వర్ ఇచ్చేస్తాడు, అప్లికేషన్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకో, నీకు ఏ అప్లికేషన్ కావాలంటే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకుని నీ ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా, ప్రొవైడ్స్ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ డెవలపర్స్. ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? బిల్డ్ చేస్తాడు డెవలపర్, హీ విల్ రైట్ ద కోడ్, హీ విల్ బిల్డ్ ఇట్, హీ విల్ టెస్ట్ ఇట్ అండ్ హీ విల్ డిప్లాయ్ ద అప్లికేషన్. సో డెవలపర్ ఏమంటున్నాడు, నాకు ఒక ఎన్వైరన్మెంట్, ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసేయి, నాకు సరిపోతుంది. లేదు దాంట్లో ఒక లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేసేయి, లేదా ఇంకో వర్చువల్ మెషిన్లో ఒక విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసి, ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేసేయి. సో ఐ జస్ట్ నీడ్ అ ప్లాట్ఫామ్, నేను మిగతా అంతా నేను చేసుకుంటాను. దట్ ఈస్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. సో ఎనీ service provider like Azure or AWS or GCP or Alibaba, Oracle Cloud, IBM Cloud provides what? Platform as a service or infrastructure as a service. Now the third one, okay, what is that? Software as a service. అంటే ఏంటి బాబు? నాకు అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధం లేదు, నువ్వు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే నాకు సంబంధం లేదు, నువ్వు నువ్వు అది జావా బేస్డ్ అప్లికేషనా, .NET బేస్డ్ అప్లికేషనా, ఐ డోంట్ రియలీ కేర్. నువ్వు దాన్ని పైథాన్తో డెవలప్ చేసావా, ఐ డోంట్ రియలీ కేర్. ఐ జస్ట్ నీడ్ అన్ అప్లికేషన్, ఐ జస్ట్ నీడ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్, ఐ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు జీమెయిల్ వాడుతున్నారు, ఓకేనా, గూగుల్ డ్రైవ్ వాడుతున్నారు. గూగుల్ డ్రైవ్ దేంతో డెవలప్ చేశారో మీకు అవసరమా? టెల్ మీ గైస్. Does it really bothers us whether if it is developed with .NET or Java or any other programming language? చెప్పండి. No, sir. జీమెయిల్ No. ఎక్కడుందో అది వర్చువల్ మెషిన్ లో ఉందా, 100 సర్వర్స్ మీద ఉందా, క్లస్టర్ మీద ఉందా, దాని అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ ఏంటి, దాని అండర్లయింగ్ ఓఎస్ ఏంటి, అది లైనక్స్ మీద ఉందా, యూనిక్స్ మీద ఉందా, మ్యాక్ మీద ఉందా? డూ యూ రియల్లీ బాదర్ అబౌట్ ఇట్? లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ ఉంది, మన మొబైల్ వాట్సాప్ వాడుతున్నాం. వాట్సాప్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఉంది, ఏ వెబ్ మీద హోస్ట్ అయి ఉంది, అది దాని వెబ్ సర్వర్ ఏంటి, దాని అది ఎంజినిక్సా లేకపోతే టామ్ కట్ అప్లికేషన్ సర్వరా? డూ యూ రియల్లీ బాదర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆర్ మనం డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటామా? డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకుంటాం We కదా. use application directly. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ సర్వీస్గా అడుగుతావో దట్ కమ్స్ అండర్ వాట్? సాస్. ఏమంటారు? సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఏ సర్వీస్. అంటే ఏంటి? మన సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో, AWS కానీ, సరే ఓకే, అది నీకు ఒక సాస్ సర్వీస్ కావాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ని నీకు ఒక సర్వీస్ కింద ఇచ్చేసేయాలి, రైట్? ఓకే, ఇచ్చేస్తాను, తీసేసుకో. సో యూ సబ్స్క్రైబ్ ఇట్ అండ్ యూ యూజ్ ఇట్. అది నీకు ఏ మెషిన్ మీద ఉందో నీకు సంబంధం లేదు, అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ సంబంధం లేదు, దాని ర్యామ్ ఎంతో నీకు సంబంధం లేదు, రైట్? దాని అండర్లయింగ్ స్టోరీ అంతా నీకు సంబంధం లేదు, అది ఎలా డెవలప్ చేస్తారో నీకు సంబంధం లేదు. ఆల్ యూ నీడ్ ఏ సర్వీస్. ఒక అప్లికేషన్ కావాలి, ఆ అప్లికేషన్ని నువ్వు వాడుకోవాలి, నీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాం అంతే. ఈజ్ అ క్లియర్? లైక్ యువర్ వన్ డ్రైవ్, డ్రాప్ బాక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ 365. ఓకే, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది, ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఫేస్బుక్లోకి ఏం చేస్తాం? లాగిన్ అవ్వాలంటే ఒక లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది, సైన్ అప్ కొడతాము, ఒక యూజర్ నేమ్ ఐడి క్రియేట్ చేసేస్తాం, అవునా? వి విల్ లాగిన్ అండ్ విల్ అప్లోడ్ ఫొటోస్, వీడియోస్, చాట్, ఎవ్రీథింగ్. సో ఫేస్బుక్ ఈజ్ వాట్? ఫేస్బుక్ దేని కింద వస్తుంది? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వస్తుందా, యాజ్ సర్వీస్ వస్తుందా, ప్లాట్ఫామ్ వస్తుందా, సాఫ్ట్వేర్ వస్తుందా? SaaS. సాఫ్ట్వేర్ అవుతుంది. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్ కింద వస్తుంది. ఓకేనా? లైక్ వైజ్ ఈ మూడు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఏ కేటగిరీ అయినా, ఏ సర్వీస్ అయినా, ఇట్ వాజ్ ఫాలోయింగ్ అండర్ దీస్ 3 కేటగిరీస్. ఐదర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, లేదా ప్లాట్ఫామ్ కానీ, లేదా సాఫ్ట్వేర్ కింద వచ్చేదన్నమాట. బట్ డౌన్ ద లైన్ దే ఆర్ కేటగరైజింగ్, దే కేమ్ అప్ విత్ వాట్? మోర్ కేటగిరీస్. లైక్ ఏంటి? ఫంక్షన్ యాజ్ అ సర్వీస్. నాకు మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ వద్దు, నాకు సాఫ్ట్వేర్లో ఒక చిన్న ఫంక్షన్ మటుకు కావాలి, ఒక చిన్న ఫంక్షనాలిటీ వాడుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అ టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వేర్ యూ రన్ ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్ వితౌట్ మేనేజింగ్ ది సర్వర్స్. ఒక చిన్న ఫంక్షనాలిటీ, ఒక చిన్న ఫంక్షన్ కావాలి నాకు అంతే. ఓకే, ఆటోమేటికలీ స్కేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిమాండ్. ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఉన్నాయి, AWS లాంబ్డా ఫంక్షన్స్, అజ్యూర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ టు దిస్ వన్, బట్ జస్ట్ చెప్తున్నా మీకు. క్లియర్? సో ఇలానే డేటాబేస్ యాజ్ సర్వీస్ అని వచ్చింది. డేటాబేస్ యాజ్ సర్వీస్, DBAAS. డేటాబేస్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒరాకిల్ వాడు కానీ,
IBM DB2 కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్ కానీ ఎనీ డేటాబేస్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఏమంటారంటే, సరే బాస్, ఇంతకుముందు ఏంటి, నీకు ఒరాకల్ డేటాబేస్ కావాలి, పోస్ట్ గ్రెస్ డేటాబేస్ కావాలి, ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీ డేటాబేస్ యూ వాంట్, యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద సాఫ్ట్వేర్, యూ హ్యావ్ టు పే ద మనీ ఫర్ లైసెన్స్, అది తీసుకెళ్ళి నువ్వు సర్వర్ కొనుక్కొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నువ్వు ఏది కొనుక్కోక్కర్లేదు, నీకేంటి ఒరాకల్ డేటాబేస్ కావాలా, నీకు ఒక డేటాబేస్లో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాను, డైరెక్ట్గా నువ్వు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయిపోయి స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ డేటాబేస్ యాజ్ అ సర్వీస్. అర్థమైందా? సో లైక్ వైజ్ దెర్ ఆర్ మోర్ కేటగిరీస్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇన్ ద ML యాజ్ అ సర్వీస్ వచ్చేసింది, AI యాజ్ అ సర్వీస్ వచ్చింది, సో మెనీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్. బట్ యునో ప్రైమర్లీ మార్కెట్లో ఎక్కువ కాలం ఒక 2 decades నుంచి రన్ అయిన టాప్ 3 సర్వీసెస్ ఏంటి అయ్యి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్, అండ్ వాట్ గైస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఈ 3 వచ్చినాయి అనమాట, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్, ఈ 3 వచ్చినాయి. బట్ చెప్పాను కదా, దేర్ ఆర్ అదర్ సర్వీసెస్ ఆల్సో, లైక్ ఫంక్షన్ యాజ్ అ సర్వీస్, డేటాబేస్ యాజ్ అ సర్వీస్, చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సరే, సమరీ ఏంటి, ఓవరాల్గా మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం, టైప్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. సో 2 types ఉన్నాయి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ అండ్ సర్వీస్ మోడల్. పబ్లిక్ క్లౌడ్, ప్రైవేట్ క్లౌడ్, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు పబ్లిక్ క్లౌడ్ని? క్లౌడ్ వెండర్. దేనికి? యూజ్డ్ బై హూమ్? జనరల్ పబ్లిక్. కీ బెనిఫిట్ ఏంటి? కాస్ట్ అండ్ స్కేలబిలిటీ. నువ్వు పబ్లిక్ క్లౌడ్ వాడితే నీ బెనిఫిట్ ఏంటి? చాలా తక్కువ కాస్ట్ అయిపోతుంది, స్కేలబుల్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ హూ విల్ మెయింటైన్? క్లౌడ్ వెండర్. లైక్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, దీనికి ఇది చదవండి, ఇది తర్వాత ఓకేనా. హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ చదవండి, అండ్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ చదవండి. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ వాట్? సర్వీస్ యాజ్ అ సర్వీస్ మోడల్. వాట్ మీన్ బై సర్వీస్ మోడల్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై సర్వీస్ మోడల్? మనం ఏం చదివాం ఇప్పుడే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే వాట్ యూ గెట్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్? వాట్ యూ గెట్? వర్చువల్ మెషిన్, స్టోరేజ్, ఎక్సెట్రా. ప్లాట్ఫామ్ కింద ఏమొస్తుంది? ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఏమొస్తుంది? ఫుల్ అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తారు నీకు. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? ఒక కోడ్ కానీ ఒక చిన్న ఫంక్షన్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫంక్షన్ అనే సర్వీస్. ఎగ్జాంపుల్ AWS లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ఆర్ అజూర్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. సరే, ఇప్పుడు మనం ఇంకొంచెం ఒక లేమన్ సార్ ఇదంతా బాగానే ఉంది, మనం ఒక లేమన్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంట్లో పేరెంట్స్కో లేదా ఒక నాన్ IT పర్సన్కో అసలు క్లౌడ్ అంటే ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సార్, ఈ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎస్పెషల్లీ సర్వీస్ మోడల్స్, ఈ సర్వీస్ మోడల్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ వీల్ అండర్స్టాండ్, ఒక పిజ్జా గురించి మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా. పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్ అనే ఒక వండర్ఫుల్ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నారు అనమాట, ఓకేనా. లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్. సపోజ్ నీకు ఒక పిజ్జా తినాలని ఉంది, ఓకే, యూ వాంట్ టు ఈట్ ఎ పిజ్జా. సో నీ దగ్గర ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వెన్ యూ వాంట్ టు గో విత్ పిజ్జా సర్వీస్? టెల్ మీ. ట్రెడిషనల్గా నువ్వేం చేస్తావు? టెల్ మీ. యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ సింబల్ ఏంటి అంటే, అండర్లైన్ ఏదైతే బేస్ ఉంది, అండర్లైన్ పిజ్జా కావాలి ముందు పిజ్జా బేస్ కావాలి కదమ్మా. యూ నీడ్ అండర్లైన్ పిజ్జా బేస్, రైట్? వితౌట్ ఎ బేస్ యూ కెనాట్ పుట్ ఆల్ టాపింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, కరెక్ట్? సో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఏంటి అంటే, you are responsible for getting all the ingredients, okay na, and you will even make your own dog and bake it at home. అంటే ఏంటి? ఈ బేస్ తయారు కావాల్సిన రా మెటీరియల్, ఆ పిండి, ఆయిల్, నూనె, ఈ హార్డ్వేర్, ఓకే, ఈ రోలర్, నీకు ఒక అండర్లైన్ బేస్ తయారు చేయడానికి నీకు ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి అవన్నీ కొనుక్కోవాలి, రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవాలి. అప్పుడు నీకు యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ టైం అండ్ యూ హ్యావ్ ఫైనలీ ఈ అండర్లైన్ బేస్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, అవునా కదా. దానిపైన బేస్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత టాపింగ్స్ నువ్వే ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫైనల్గా నువ్వే బేక్ చేసుకోవాలి. అగ్రీ ఆర్ నాట్? సో ఎండ్ టు ఎండ్ నువ్వే చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆన్ ప్రిమైస్. దిస్ ద క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ఆన్ ప్రిమైస్. అంటే సర్వర్స్ మనమే కొనుక్కుంటాము, ఆ సర్వర్స్ని పెడతానికి మనం ఒక స్పేస్, ఒక సర్వర్ రూమ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. పవర్ బ్యాకప్ కావాలి, దానికి జనరేటర్స్ కొనాలి, దాంట్లో డీజిల్ కొనాలి, క్లియర్ ఆర్ నాట్? సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఇంజనీర్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ డూ బై అవర్ ఓన్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ as ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రిమైస్ కంప్యూటింగ్ అంటారు. అర్థమైందా? రా మెటీరియల్ కొనుక్కునే దగ్గర నుంచి బేకింగ్ వరకు మొత్తం నీ పిజ్జా నేనే తయారు చేసుకుంటాను, A to Z. ఓకే, ఇంకొంచెం సోఫిస్టికేట్ చేద్దాం దీన్ని. ఐ వాంట్ టు మేక్ లైఫ్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ఈజియర్. అప్పుడు వచ్చింది ఏంటి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఇప్పుడు ఏమంటారంటే, you buy a ready-made pizza base
and add all the toppings, okay, yourself and bake it at home. కొంచెం నేను టైం సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, కొంచెం నా ఎనర్జీ సేవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? అరే హూ విల్ బై ఆటా అండ్ హూ విల్ మేక్ ద డౌగ్ అండ్ హూ విల్ ప్రిపేర్ ద బేస్? ఇయర్ లెట్స్ బై అ బేస్. 20 రూపీస్ పెడితే బేస్ వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ బై ఇట్. పైన కావాల్సినవి అన్ని మనం వేసుకుని మనమే సాస్ రాసి అన్ని చేసి టాపింగ్స్ చేసుకుని వీ విల్ బేక్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్ వాట్? అండర్లయింగ్ బేస్ ని ప్రొవైడ్ చేయటమే అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీన్స్ వాట్? సంబడి ఈస్ టెల్లింగ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద సర్వర్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద స్టోరేజ్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సో ప్లీజ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ సర్వీస్. దట్స్ వేర్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ కేమ్ ఇంటూ పిక్చర్. అర్థమైందమ్మా? నెక్స్ట్ వన్, లేదు లేదు యునో ఐ వాంట్ టు మేక్ మై లైఫ్ ఈవెన్ మోర్ ఈజియర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? యూ ఆర్డర్ a takeaway pizza and enjoy it at home. Okay, it comes ready to eat, but you might to add some drinks to go with a meal. నీకు లంచ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఓకే, నువ్వు పిజ్జా అప్పుడు ఏమిటి, నువ్వు ఏం కొనుక్కోకర్లేదు, ఏం చేయక్కర్లేదు. సంబడి ఎల్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మెక్డానల్డ్స్ ఆర్ పిజ్జా హట్ ఈస్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ యూ పిజ్జా. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ వాట్? జస్ట్ ఆర్డర్ ద పిజ్జా, రైట్? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. కాకపోతే కొన్ని నువ్వు ఇంకా నీకు ఫుల్ మీల్స్ అవ్వాలంటే ఏంటి? ఫుల్ మీల్ అంటే అవ్వాలంటే ఏంటి చెప్పండి? నువ్వు మళ్ళీ సెపరేట్గా ఏం ఆర్డర్ చేసుకోవాలి? నువ్వు డ్రింక్స్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, వాటర్ బాటిల్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకేదైనా పక్కన స్నాక్స్, చిప్స్, గిప్స్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఆర్డర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద పిజ్జా. సో దిస్ కమ్స్ అండర్ వాట్? ప్లాట్ఫామ్. ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఇస్తాడు నీకు, బట్ రెస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. లేదు నాకు ఇంక అసలు ఏమీ వద్దు, నాకు ఐమ్ ఫీలింగ్ డామ్ హంగ్రీ, నాకు నేను కొనుక్కుని చేసుకుని ఓపిక లేదు, బేస్ కూడా పర్చేస్ చేసుకోను, ఐ డోంట్ ఈవెన్ ఆర్డర్ వాట్ ఫ్రమ్ ఎనీథింగ్ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ నేను పెట్టుకోదలుచుకోలేదు, ఐఎమ్ డామ్ స్టార్వింగ్, ఐఎమ్ డామ్ హంగ్రీ అంటే ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్గా రెస్టారెంట్లో యూ జంప్ ఇన్ టు అ కార్ అండ్ హెడ్ టు అ రెస్టారెంట్ టు ఎంజాయ్ ద పిజ్జా సంబడి ఎల్స్ విల్ మేడ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్ ఫర్ యూ అండ్ యూ గెట్ టు ఎంజాయ్ అండ్ యాజ్ అ ఎండ్ రిజల్ట్. డైరెక్ట్ నువ్వు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి నీకు కావాల్సినవన్నీ ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తాడు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఆన్ టు యువర్ టేబుల్, డైరెక్ట్లీ యూ ఈట్ ఇట్ అండ్ యూ పే ద బిల్. యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? దీని ఇంకొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా అసలు ఇది హై లెవెల్ అర్థమైందా? ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్కి, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్కి, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్కి అట్లీస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? Yes, sir. Yes, sir. యా, నౌ ఐ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్. ఇది కొంచెం టెక్నికల్గా మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు అంతా మనం పిజ్జా గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టెక్నికాలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ 3 సర్వీసెస్. ఇది చాలా ఓల్డ్, ఇది ఒక 10 years బ్యాక్ ఇమేజ్. ఇది ఇప్పుడు నేను పెడుతుంది పిజ్జా సర్వీస్ 1.0, చాలా ఓల్డ్ ఇమేజ్. ఇది నాకు తెలిసి 2010లోనో ఎప్పుడో వచ్చింది ఇది ఇమేజ్, నాకు గుర్తున్నంత మటుకు. ఓకే, నా వాట్ ఈస్ దిస్ పిజ్జా అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇనిషియల్గా వచ్చింది చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైతే ఇనిషియల్గా మనకి ది సర్వీసెస్ కేమ్, రైట్? వాట్ ఈస్ దట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్, రైట్? ఆ కేటగిరీస్ ఇవి. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. హలో, క్లాస్లో నేను 12:15 వరకే. ఓకే ఓకే, నేను ఒక 15 minutes చేయనా? చేస్తాను, ఒక 15 minutes అయిపోతుంది. సారీ గైస్, ఇది చూడండి అమ్మ ఒకసారి, పిజ్జా యాజ్ అ సర్వీస్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందే, ఓకేనా? నువ్వు పిజ్జా తినాలనుంది, యు ఆర్ ఫీలింగ్ హంగ్రీ అండ్ నువ్వు పిజ్జా తినాలనుకుంది, కానీ ఇక్కడ ఏంటి? ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రిమైస్. నువ్వేం చేయాలి? మేడ్ ఎట్ హోమ్. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కొనుక్కోవాలి. ఏంటి? నువ్వు ఒక చీజ్ కొనాలి, టాపింగ్స్ కొనాలి, యూనో టొమాటో సాస్, పిజ్జా డాగ్, ఫైర్ ఉండాలి, గ్యాస్ ఉండాలి, ఓవెన్ ఉండాలి, ఎలక్ట్రిక్ గ్యాస్ ఉండాలి, సోడా, డైనింగ్ టేబుల్, ఇవన్నీ ఉంటేనే వాట్ యువర్ పిజ్జా విల్ బి రెడీ. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే యువర్ కంప్లీట్ మీల్ ఈజ్ రెడీ. అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంజాయ్ యువర్ మీల్, ఇవన్నీ కావాలా వద్దా? So from the bottom till top, everything you have to take care. Make sense or not? Yes or no? If you want to do Yes, it. sir. No. ఇప్పుడు కొంచెం I want again, as I said, like I want to make life little bit more easy. అబ్బా మరి అన్నీ ఎవరు చేస్తాడు రా? కొంచెం టేక్ అండ్ బేక్ అంటే ఏంటి?
ఇక్కడ చూడండి బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ సింబల్ చూడండి, బ్లూ కలర్ లో ఏదైతే ఉందో మీకు కింద చూపిస్తాను చూడండి, బ్లూ కలర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాము, గ్రీన్ కలర్ లో ఏదైతే ఉందో అవి వెండర్ మేనేజ్ చేస్తాడు. సో టేక్ అండ్ బేక్ అంటే కొంచెం టైం సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి మీరు, యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం. సో ఏం చేస్తారు మనం, ఓకే, ఈ చీజ్ టాపిన్స్, టొమాటో సాస్, పిజ్జా డౌ అంటే ఇవన్నీ వేరే వాళ్ళు ఇస్తారు, ఇవన్నీ మార్కెట్లో తెచ్చేసుకుంటారు మీరు, ఓకే, పిజ్జా డౌగ్తో సహా అన్ని తెచ్చేసుకుంటారు, అండ్ మీ ఓన్ కుకింగ్ మీరు చేసుకుంటారు, ఒక ఫైర్ పెట్టి ఓవెన్ పెట్టి, ఓకే, యు ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ పిజ్జా అండ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ యూ ఈట్ ఇట్. అంటే 50% బయట దొరుకుతున్నాయి, 50% నువ్వు చేసుకోవాలి. అర్థమైందా లేదా? డైరెక్ట్గా రా మెటీరియల్స్ అన్ని కొంచెం పిజ్జా డాగ్ ఇవన్నీ కొని అప్పటికప్పుడు రెడీ దొరికి చేసుకుని, సో యూ మేక్ యువర్ ఓన్ పిజ్జా, కొంచెం స్పైసీగానో నీకు నచ్చిన టాపింగ్స్ చేసుకుని యూ విల్ డూ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. ఇట్స్ కాల్డ్ టేక్ అండ్ బేక్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్, రైట్? లేదు ఇంకొంచెం ఐ వాంట్ టు, అంత టైం లేదురా, యూనో లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, ఇప్పుడు అంత టైం లేదు అనుకున్నాను, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. పిజ్జా ఎవరు అరే ఆర్డర్ పెట్టేద్దాం రా సింపుల్గా, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ లివ్ ఇన్ దీస్ టూ, రైట్? ఓకే, సో పిజ్జా డెలివర్డ్ మీన్స్ వాట్? ఇవేవి అవసరం లేదు, యూ డోంట్ నీడ్ టు పర్చేస్ చీజ్, టాపింగ్స్, సాసెస్, డాగ్, ఫైర్, ఓవెన్, ఎలక్ట్రిక్, ఏమీ అవసరం లేదు నీకు. సంబడి ఎల్స్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ అండ్ దే విల్ యూజ్ ఇట్ అండ్ ఫైనలీ దే విల్ క్రియేట్ ద పిజ్జా. ఓకే, నీకు కావాల్సింది ఏంటి? నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టుకున్న పిజ్జా, నీకు డైనింగ్ టేబుల్ కావాలి, సోడా కావాలి, ఆర్ ఎనీ కోక్ ఆర్ సంథింగ్, రైట్? ఇట్స్ టు ఎంజాయ్ యువర్ కంప్లీట్ మీల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, ఈ రెండు నువ్వు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్లో. డైనింగ్ టేబుల్ నీదే, సోడా నీదే. These two are yours, remaining all is pizza is ready and delivered to you. Now finally, software as a service. What is the meaning of that? నీకు చీజ్ కానీ, టాపింగ్స్ కానీ, సాసెస్ కానీ, డౌగ్ కానీ, ఫైర్, గ్యాస్, ఓవెన్, సోడా, డైనింగ్ టేబుల్ కూడా నీది కాదు. సో వాట్ యూ విల్ డూ? ఇట్స్ కాల్డ్ as dine out. Go to a restaurant, okay, go to a restaurant, occupy a table, order pizza, okay, everything, it will come onto your table, you have it, you pay it and you leave it. టేబుల్ నీదా? కాదు. నువ్వు ప్రిపేర్ చేసావా? కాదు. గ్యాస్ నీదా? కాదు. ఏవి నీవు కావు ఇవి, జస్ట్ ఆర్డర్డ్, గెటింగ్ ఎ సర్వీస్ డైరెక్ట్లీ, ఆర్డరింగ్ ఇట్, తినేస్తూనే వచ్చేస్తున్నాను. సో దిస్ వాజ్ ద ఇనిషియల్, ఒక 10 years బ్యాక్ క్లౌడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, క్లౌడ్లో ఉన్న సర్వీసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పిజ్జా సర్వీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఒక లేమ్యాన్ కోసం తీసుకొచ్చారు. ఇది ఇప్పుడు రీసెంట్గా 1-2 years బ్యాక్ 2.0 వచ్చింది మార్కెట్లోకి, పిజ్జా సర్వీస్ యాజ్ అ సర్వీస్ 2.0 అని. ఇది ఏంటి అంటే ఇది కొంచెం లిటిల్ కాంప్లికేట్ అయింది. ఇది సేమ్ థింగ్, ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ యాడ్ అయ్యాయి. ఏంటి పిజ్జా 2.0లో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? ఫస్ట్ సేమ్ థింగ్, ట్రెడిషనల్, ఇది తెలుసు మీకు, హోమ్ మేడ్ పిజ్జా, మనమే అన్ని కావాలి మనకి, రైట్? ఎలక్ట్రిక్, గ్యాస్, ఓవెన్, ఫైర్, పిజ్జా, బియర్, ఫ్రెండ్స్ అండ్ కన్వర్జేషన్, ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ ఏంటి, రైట్? అండర్లైన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి కదా మనకి, ఎలక్ట్రిక్, గ్యాస్, ఓకే, కమ్యూనల్ కిచెన్ అంట, ఎలక్ట్రిక్, గ్యాస్ అండ్ ఓవెన్, ఫైర్, పిజ్జా, బియర్, ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ మనం తెచ్చుకుంటాం బయట నుంచి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మటుకు వేరే వాళ్ళది. బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ అంటే కంటైనర్ యాజ్ సర్వీస్. గ్యాస్, ఓవెన్, ఫైర్ అంటే ఫైర్ నాది కదా, ఇవన్నీ రెడీగా ఉంటాయి, సంబడి ఎల్స్ విల్ ప్రొవైడ్. గ్రీన్ కలర్ సరిగ్గా చూడండి, గ్రీన్ కలర్ వెండర్ మేనేజర్స్. యునో దిస్ వన్, మనం ఈ మధ్య వీకెండ్స్లో ఫామ్ హౌసెస్కి వెళ్తున్నాం, రైట్? ఎవ్రీవన్ నోస్, రైట్? వి విజిట్ ఫామ్ హౌస్. అక్కడ ఏంటి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా రెడీగా ఉంటుంది, వీ క్యారీ అవర్ ఓన్ ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ అంతా మనం తీసుకెళ్తాం, అవునా కదా? అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా రెడీగా ఉంటుంది, నీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ అని నువ్వు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళి, అది కదా బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ ఐటమ్స్, తీసుకెళ్ళి నీకు నచ్చినట్టు కుక్ చేసుకుని, సో పిజ్జా నువ్వే ప్రిపేర్ చేసుకుంటావు, బియర్, ఫ్రెండ్స్, కన్వర్జేషన్, ఇదంతా కామన్. నౌ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్, again I want to enjoy with my friends but I don't have time, I simply, okay, I'll go and what, or I'll order it directly, pizza will be delivered, so I have beer, friends and conversations. This is what this is a platform as a service. ఇప్పుడు ఫంక్షన్ యాజ్ సర్వీస్, రైట్? సేమ్ థింగ్, రైట్? ఫంక్షన్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి? ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఫ్రెండ్స్, జస్ట్ ఆర్డర్ ఎవ్రీథింగ్, యూ ఎంజాయ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ what and have the conversation. Now let's a party, I want to host a party. అప్పుడు నేను చేయాలి, గ్యాస్ ఇవన్నీ ఏం అవసరం నాకు, డైరెక్ట్లీ ఐ కాల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ వాట్ చిట్ చాటింగ్ అండ్ ఎంజాయ్ మై పార్టీ.
ఇక్కడ ఈ గ్యాస్ కానీ ఓవెన్ కానీ ఫైర్ పిజ్జా బియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టెక్నికల్ గా మ్యాప్ చేశారు చూడండి. గ్యాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ అ గ్యాస్? అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్. ఒక హార్డ్వేర్ పైన ఏం చేస్తాము? టెల్ మీ గైస్, గ్యాస్ పైన ఏం పెడతాం మనం? ఓవెన్ పెడతాం కదా, క్లియర్ నాట్? హార్డ్వేర్ పైన వర్చువలైజేషన్ ఉంటుంది. వర్చువలైజేషన్ పై ఒక విఎం పైన ఓఎస్ వేస్తాం. ఓఎస్ పైన ఒక అప్లికేషన్ వేస్తాం. అప్లికేషన్ స్కేల్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ పైన ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అండ్ వాటితో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. సో గైస్, దిస్ ఈజ్ వాట్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి, నేను కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి నేను చూస్తూ వచ్చాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ యూ నీడ్, నువ్వు ఏ కేటగిరీలో ఉన్నావు, నీ యూస్ కేస్ ఏంటి, నీ బిజినెస్ ఏం డిమాండ్ చేస్తుంది, యాజ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఐ వాంట్ టు బై ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ ప్రొవైడర్. You understand what type of service I want to buy, and based on your requirement, based on your use case, this falls under that service. Any questions, guys? You understand what I'm saying? This is pizza underscore pizza as a what? Service 2.0. So in this context, so now that we understood that there are many services, like చెప్పాను కదా మీకు, database service, ML service, data science, other service చాలా వచ్చేసి ఇప్పుడు hundreds of services are available. Okay. Anyways, what is AWS cloud? So because we understood now the cloud computing ఇవన్నీ, మన course, our course is what is on what? AWS or multi-cloud, AWS and Azure అనుకున్నాం కదా మనం. So we started with AWS. So what is AWS cloud? We already discussed this one. It is one of the leading computing cloud computing platform provided by whom? Amazon వేరు, AWS వేరు, రెండు క్లబ్ చేయకండి, ఓకేనా? Amazon is the organization and AWS is a service. Okay, provided by Amazon. It offers what? Broad and deep set of what? On-demand services such as computing power, storage, databases, machine learning, network, developer tools, security, etc. And everything delivered over what? Do we get anything physically to your doorstep in cloud? నీకు ఏదన్నా ఇంటికి పంపిస్తారా క్లౌడ్ లో? No, no. Everything is over the internet. All you need is a one device with internet. So launched way back in 2006, AWS is used by millions of individuals, startups, enterprises and governments worldwide. Clear? The core characteristics of AWS is already we discussed. I'm just skipping fast. On demand, scalable, global infrastructures, okay, secure and what? Flexible. Correct or not? Key AWS services. ఇవి మనం అనుకున్నాం కదా. కంప్యూట్ సర్వీసెస్ కింద మనం ఏంటి? ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉంది, సారీ EC2 ఉంది. స్టోరేజ్ కింద S2, డేటాబేస్ కింద RDS అనే సర్వీస్ ఉంది, DynamoDB అనే సర్వీస్ ఉంది. అండర్ నెట్వర్కింగ్ వీ హ్యావ్ VPC and Route 52, 53. Security like IAM, KMS, Kubernetes managed services, containers, EKS, Elastic Cloud Service, a container service, I can say, Elastic Kubernetes service. Got it? Serverless, Lambda functions, monitoring, CloudWatch. Okay, analytics under Athena, Redshift. DevOps కింద ఏమున్నాయి? క్లౌడ్ బిల్డ్ టు బిల్డ్. సో మనం Maven వాడాం కదా. ఓకే, Maven దేనికోసం వాడాం మనం? వాట్ ఈస్ Maven? Build So automation. build automation. బిల్డ్ ఆటోమేషన్ టూల్, రైట్? సో అలానే AWS లో కూడా మనకి కోడ్ బిల్డ్ అని ఉంది. ఓకే, కోడ్ డిప్లాయ్ అని ఉంది. క్లియర్? సో కోడ్ బిల్డ్, కోడ్ డిప్లాయ్ ఆర్ ద CI/CD ఆటోమేషన్ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద AWS. క్లియర్? సో ఇలా మనకి చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ 240+ సర్వీసెస్ యాజ్ ఐ సెడ్, రైట్? 240+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో మనం ఒక అరౌండ్ 10 నేర్చుకుంటాం మనం. క్లియర్? With that, in that context, we started with what? EC2. And our topic is what? Next topic is what? VPC, networking. It's very big topic, very complex topic, VPC. But likewise, we'll discuss many concepts in AWS. So Ivanta, these are the key services anta cheptundadi. And why use AWS? As we know, these are all benefits in Rasano. You just read it. Speed and agility, upfront no investment, reliability, security, innovation, global reach, ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా? హూ యూజెస్ AWS? ఎవరు వాడతారు రియల్ టైంలో? స్టార్టప్స్, ఎంటర్ప్రైజెస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, బిగ్ బ్రాండ్స్ యూజెస్ AWS లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్, నాసా, Airbnb, BMW, Samsung and what?
whole bunch of list of customers are available under AWS. Clear? ఒక కాంటాక్ట్స్ వచ్చిందా మొత్తం AWS కానీ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కానీ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఐ జస్ట్ ఫాస్ట్లీ గో అప్ and just read what is cloud computing. You understood, right? I'm just reading the highlights, guys. Just tell me yes or no. What is cloud computing? You understood? Yes, yes, Anu. Key characteristics of cloud computing. Why cloud computing? Okay, deployment models. How many deployment models we have? 3 deployment or 4 deployment models: cloud, private cloud, public cloud, hybrid cloud, and what? Community cloud. And we already discussed the differences, correct? So deployment models and the service models, there are different type of services. Okay, so type of clouds veru, type of services veru, correct or not? Under service category we discussed what infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, function as a service, and what database as a service. So many are there, and we also clearly understood deployment model veru, service model veru. Okay na? And at the end, the classic traditional example which we used for years, pizza as a service and ANT. Okay, pizza as a service, and then what? So 1.0, and then what? 2.0, and what is finally AWS cloud, then core characteristics ANT. Okay, all those things we covered, right? Why use AWS cloud, and finally who uses AWS cloud. And last class what we covered, tell me, what is EC2 instance? What is EC2 instance? What we discussed, guys? EC2 instance is a core. Just give me a second. Guys, please read it. We covered this already. అయితే ఇక్కడికి అయిపోగానే వస్తాను. 5 minutes అయిపో క్లాస్. Sorry guys. What is this EC2 instance? Tell me. It's a core AWS service, right? Which provides resizable virtual machines in the cloud. It allows us to run the applications on VMs without needing to invest anything on physical hardware. What are the key features? Tell me. Scalable. Scalable EC2 is very scalable or highly scalable. Deniki, you can launch one or thousands of instances and scale based on the demand. Pay as you go, build by second or hour depending on instance type. Okay, even for build by second కూడా. Okay, flexible, choose OS, instance type, CPU, memory, storage, network. నీకు నచ్చింది నువ్వు choose చేసుకోవచ్చు, correct or not? Secure, integrated with, if you want to integrate, it will be, you can integrate your IAM, means identity access management. Okay, security groups, virtual private cloud for security. నువ్వు ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు నీకు కావాలనుకుంటే. మోర్ సెక్యూరిటీ వాంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ మోర్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్. కస్టమైజబుల్, బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ AMIs. చెప్పాను కదా the other day, Hemant, I believe, if I'm not wrong, Hemant, it was you, right? You told that, is Hemant there today? Maybe he didn't came today. Okay, so somebody asked me that, sir, నా దగ్గర నా ఓన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఉంది, నేను ఒక వర్చువల్ మెషిన్ నా కస్టమర్ కోసం నేను బిల్డ్ చేశాను. ఈ వర్చువల్ మెషిన్ నా సర్వర్లో ఉంది ప్రస్తుతం, ఇక్కడ నా లోకల్ నా ఆన్ ప్రిమైస్ నా సర్వర్లో ఉంది. దీన్ని నేను వర్చువల్ మెషిన్ లాగా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను క్లౌడ్లో. Can I spin this as an EC2 instance? And yes. What is that? Customizable, bring your own AMI, Amazon managed in images అంటాం కదా. So AMIs and use pre-configured ones కావాలనుకుంటే, or used pre-configured. నువ్వు అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేసి వాడుకోవచ్చు, లేదా నీ కస్టమైజబుల్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకునే ఒక AMI ఉంటే, ఒక ఇమేజ్ ఉంటే దాన్ని కూడా అప్లోడ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ వాట్? క్లౌడ్ వాచ్ అండ్
పర్ఫార్మెన్స్ మానిటరింగ్. సో AWS ఏమంటుందంటే నీకు నీ EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దానిపైన ఎంత లోడ్ ఉంది, ఎన్ని IOPS ఉన్నాయి, నెట్వర్క్ ఎంత వాడుతుంది, బ్యాండ్విడ్త్ ఎంత, ఎవ్రీథింగ్ నీకు మానిటరింగ్ అండ్ లాగింగ్ కూడా నీ క్లౌడ్ వాచ్ ద్వారా నువ్వు మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అంట EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో. So Yeah. Adi, here, when you say that you use your own virtual machine, you say it as lift and shift, right? The same virtual machine. That is migration. That is migration you're talking about. Lift and shift. Yeah, lift and shift term is a methodology we use in migration. So on-premise to cloud. Okay. What I am talking about is, let's say example, I'll give you a use case. Real time ఎలా ఉంటుందంటే అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేసే ఇమేజెస్ నాకు వద్దు, అసలు 99% ఎవరు వాడరు. ఓకే, నో వన్ విల్ యూజ్ ద ఇమేజెస్, ద OS image provided by the Amazon. They are default images. Is it clear? I'll tell you the difference. Through Vagrant, we downloaded some virtual machines from the internet. Do you remember? Yeah. Right. Later, after that, the second story was I asked you to create your own virtual machine. Yes. Right. So what was the difference? Tell me. So when you download a virtual machine through Vagrant, somebody else created the virtual machine and you are trying to download that. So it is not customized to you, right? It's like ready-made. Manam, we go to a shopping and we'll buy ready-made. It might fit, it might not fit. But if I buy a cloth, okay, if I buy a cloth and I go to a tailor and it is customized as per my measurements, right? Right. Yes. Similarly, organizations real time lo in fact em jarutayi ante no one will use default AMIs. So in real time ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే ఆర్గనైజేషన్ ఎస్పెషల్లీ మా క్లయింట్ లో ఐకాన్ లో ఏమవుతుందంటే లైనక్స్ అడ్మిన్ కి ఏం చేస్తే క్లౌడ్ టీమ్ క్లౌడ్ ఆప్స్ మా దగ్గర ఉంది. క్లౌడ్ ఆప్స్ టీమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చెప్తారంటే లైనక్స్ మేనేజర్ కి, లుక్ నాకు ఒక 5 ఇమేజెస్ కావాలి. ఓకే, 5 ఇమేజెస్ అంటే ఏంటి, 5 లైనక్స్ ఇమేజెస్ కావాలి. ఎలా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఇమేజ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ, అంటే వాడు చెప్తారన్నమాట ర్యామ్ ఎంత ఉండాలి, మౌంట్ పాయింట్ ఎంత ఉండాలి, అంటే యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్, ఈ RPMs ఇన్స్టలేషన్ అయి ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఫర్ Tomcat application. Second image is for purely for Oracle database. Third for Nginx server. Fourth for what, load balancer. Fifth for what, something else. So likewise you have some hundreds of images in real time. ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి దే విల్ యూజ్ దేర్ ఓన్ ఇమేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు EC2 ఇన్స్టెన్స్ పిన్ చేసేటప్పుడు మనం ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా, అలా మనకు నచ్చిన ఇమేజ్ మనం అప్లోడ్ చేసుకుని ఆ ఇమేజ్ తో మనం ఆ ఫ్రీ టైర్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో కానీ పెయిడ్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ లో కానీ మనం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. వీ క్యాన్ ఇన్స్టాల్ అవర్ ఓన్ ఇమేజ్ ఇన్ టు దట్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ rather than picking up from the market or picking up from the openly available images. Okay, you mean to say when we selected the server, Yes. what kind of T2 micro, Yeah, instead of that we place the No. T2 micro is the hardware. Don't hardware. get confused. Hardware is same, but the operating system, I'm talking about image, na? Amazon managed images in the sense, it is the operating system. It's a pre-configured operating system. Okay. మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే I'll tell you. You create a OS, you install whatever you want, all the RPMs, you create the users, you do everything. Yeah. So and you create one image. Okay, you burn it into a CD. So or you create a .iso image. So this image can be installed either in physical machine or in virtual machine T2 or T3 micro, whatever it is. So image is your operating system. T2, what you're talking is your hardware. Okay. So you're saying the first, this case you are saying is like on the machine, you already have a VM and you have all the OS and everything application installed. You create it as an image and Perfect. put that into the Perfect. hardware which we are selecting from Exactly. EC2. It's a pre-configured operating system. No, I want this virtual machine completely to be moved, whatever the virtual machine That is lift and shift. That is lift and shift. That is migration. You are migrating on premises, which is there, which is live.
That you are Mm. moving. That is migration. It is AMI. What's the difference between both? This is already being used, na? Images. See, how can I use the image? I cannot use the image. It is like a zip file. It is lying on my hard disk. Yeah. No, I'm asking what's the difference between means like why do you go for this and why do you go for that scenario? No, you're clubbing two different things, Ma. Lift and shift in the sense, if a virtual machine is already configured and it is up and running and it is used by business, which is running Mm. on premise, you understood? Mm. Yeah. Now, It's this running on. virtual machine, which is live and which is a production or non-production environment, which is currently used by my organization. Now, I want to lift it and put it on cloud. So Yeah. underlying infrastructure is changing. Underlying hardware is changing. Earlier it is on premise, now it will be in cloud. So what is there inside the virtual machine doesn't change. Yeah, it won't change. Correct? Yeah. It is same, everything, data is same, application is same. I'm just lifting it from my on premise and shifting into what? On top of what? Cloud, into the Cloud. cloud. That's a lift and shift. But the earlier one, what I'm saying is, it's an image. So you create one, you take a virtual machine, or you take a physical machine, doesn't matter, physical machine or virtual machine. You take a machine and you install Linux operating system. You install all the RPMs. You got my point? You install the application. You install the database and create everything is ready. Now you convert this entire operating system as one image. Yes. So that image may be 10 GB, 50 GB, 100 GB, doesn't matter. Mm. Now this image can be installed anywhere. You can install on bare metal, you can install on virtual machine, or you can install in the cloud. Yes. And if you want to do it in the cloud, you can upload this image into the cloud. And while selecting the EC2 instance, when you select the T2 micro, and instead of Amazon provided images, you select your own image, na? Yeah. And you install it. Did I answer your question or still is confusing? No, I got what means. This is completely like your own VM, you're moving it to cloud. This is like you burning it into a CD and Right, moving and it you into the into the yeah, you don't need to yeah. move. You can upload it to the cloud, Yeah. and whenever you're spinning up the EC2 instance, you select this image. Yes. My question is why means what was the benefit in both the cases? Means security in the sense if you're doing Security and a lot of manual effort will be and time is saved. Na? Let's say example, if you go with default what I showed in the previous class, right? Some people all I believe yesterday you also completed the yeah. EC2 instance, right? Yeah. So what you did, you selected the EC2 instance, you said like DB server and web server, and you Yeah. selected and when it came to AMI, you selected Amazon Linux, right? Instead of selecting Amazon Linux, or if you select the Amazon Linux, it might come with only some basic packages. It might not have all the desired or required packages what you're looking for. Then what do? If your management ask, hey Uma, go and spin up 10 EC2 instances, you'll spin up with the 10 EC2 instances with this image. But what do you end up with? You end up installing all the required RPMs again into all these 10 EC2 instances, na? Or they say that Uma, first 3 instances you create it, you spin up and use it for Tomcat application. Second 3 instances you use it for database, servers as a database servers. Third one you use it for schedulers. So now based on the usage, the underlying RPMs need to install it. So you mean to say, so every time you spin up the EC2 instance and you select the Amazon image and you end up in installing all the desired RPMs, huh? Why do you want to do that? You want, right? You package it and make it ready, na? You burn it and make it ready and upload it ready. So you want to spin up the instance based on the use case, you pick up the image, your own customized image, and you do the installation. It's ready made. Once it is powered on, everything is available, na? Okay. Make sense? Yeah.
So lift and shift is something which is already running. Mhm. Just pick it up from the on-premise and put it in the cloud and restart it. Again, it will continue. It's running continuously. So in that case, also, the security will be provided by cloud only, right? Of Still, course, it's somebody else's computer, na? So it's up to you what level of security. That's what I'm saying. Na? It's what level of security you want to configure. Whether you want to provide a SSO, single sign-on, whether you want to provide IAM, identity access management, or you want to configure security groups, or you want to create your own VPC. So what level of security you want to put it when it's in cloud is up to you. when you say lift and shift, it comes under which kind of service? That PaaS is or such? that is not it's not it's not a service at all. It's a migration. Okay, it comes as a Okay, yeah, migration. yeah. Let me tell you. Let me show you. What are the types of cloud migration are available? Example. What is cloud migration? Cloud migration is the process of moving data or applications or what other business elements from on-premises to infrastructure or traditional data centers to cloud environment like Amazon Web Services, Azure, Google, etc. Now, if you go down, first one is what? Rehosting. Hmm. Earlier, it is your own host. It will be provided by cloud service provider. Means rehosting means also known as lift and shift involves taking an existing application and migrating it into directly into the cloud. Typically comes under what? Infrastructure as a service. This method involves minimum changes to the application and it is the quickest way or easiest way to move the workloads to the cloud. Yep. Replatforming, repurchasing, refactoring, retrying, retiring, retaining, hybrid cloud migrations, 5 phases. Means these are the 7 categories we have. So this comes under migration. What service it is. So if you say application is there, which is on your on-premise Java application, which you developed for your banking customer. Okay. Now they don't want to have it on their on-premise. They want to move it onto the cloud. Yeah. So are you rebuilding the entire application or doing by recoding it? What you will do? You'll simply lift this application and shift it to the virtual machine and you do the minimum configuration changes and you restart the application and now that application is available on the cloud. Does your functionality changes? Only thing is host changed. Earlier it is on-premise, now it will be your what? AWS cloud. So now this is at application level. Now, if you want to change the platform, in this approach, applications are moved to the cloud with slight modifications to the optimization to the cloud environments. This may involving upgrading the underlying platform or changing how the application interacts. Means like earlier, when it is on premise, let's say example, it is Windows 7. Listen, it on premise when you developed and when you deploy, it is on Windows 7. Now, Windows 7 is deprecated in the AWS cloud and it is not available at all. And the minimum operating system is available is Windows 10. Now, what do? You have to lift and shift. You have to do a lift and shift. You have to migrate it to the cloud. But Windows 7 is not available. Na? Only the minimum operating system available from Windows AWS is Windows 10. Now, anyhow, we have to do, but this comes under what? Still, it is a lift and shift, but it is what? Replatforming means you Like are the moving. application, Yes, whichever functionality is not working, we have to make it work with that particular. correct. So you might apply a bug, you might apply a patch so that it will be compatible patch is applied so that okay, earlier it was working for 7, now my application needs some need to apply some patch so that it is compatible with Windows 10. So likewise you can go through these different type and phases, right? Phases we said, like what is a phase? Prepare, plan, migrate, operate, optimize.
This is speaking about application migration, right? The anything, migration, anything comes. anything Right. comes in. So that is what I said. Cloud migration since what? Not only moving data, even forget about application. Only data I want to migrate it. So anything, cloud migrations can be a process of moving data, moving applications, or it could be anything. Mm. The migration can involve wide variety of activities, including moving data, servers, applications, IT infrastructure, anything you can move it. Make sense, Uma? Yeah. So that's is all about today's topic, guys. So we covered EC2. Just go through this document till under EC2. You cover it. We already covered it. So how do we spin up the EC2 instance? I just gave him some high level steps. Okay. And how do we connect? We already show. If you want, you can use it this one. But I need to cover the PEM, and then only I'll cover it. So if you spin up a Windows instance, you need to use RDP, remote desktop, right? So common use cases. And today I supposed to start with the VPC. Before that, I need to cover a lot of networking concepts, basic concepts. But I in the previous class I didn't prepare this note, so that is the reason why I covered everything now. So yeah, tomorrow class will be what VPC. Before that, as I said, like I need to cover what is networking, what is client, what is server. Okay, what is a 2-tier, 3-tier, multi-tier, what is LAN topology. Okay, what is protocol? What is IP address? What is subnet mask? What is routing table? What is firewall? All these things we'll cover. Then we'll start with what? VPC. Clear, guys? One more question, Adi. So I've already an application which Mm-hmm. is running on cloud. Okay, you say Mm-hmm. a platform is already there, Mm-hmm. and I'm adding one more feature to that. Okay, Mm-hmm. so can I say that as software as service Of when course, I it is am software adding, service. Of course, it is right? software. Yes, because you underlying hardware or underlying platform it doesn't matter for you, right? Yeah, it's already there. Which is, I'm adding of something. course, I'm using the application directly with the user account, right? Yeah. Yeah, that's it. It comes under SaaS. Okay, so this classification of cloud is very important. Understanding these services is very important. Whether it comes under a infrastructure as a service or a platform as a service, software as a service, what service it comes under. That is important. Just as you go, as we cover the more topics now, you'll keep understanding. Okay. So that's all for today, guys. Thanks for your time. So tomorrow we'll start with fundamentals of networking, and we'll try to take and understand thoroughly what is VPC is all about. And then once tomorrow is also mostly theory topic, and day after tomorrow, guys, one more thing. Tomorrow I will have a class, but day after tomorrow, I cannot because my sister's engagement is there on Wednesday. Tomorrow morning I'm traveling to my native, so engagement is at 10 o'clock. So I'll compensate it on next day, guys. Okay, so Wednesday you do not have class, so tomorrow and again on Thursday. Clear? Sure. So tomorrow we'll try to cover this theory, as well as if time permits, I'll take another half an hour extra and we'll try to create one VPC. Done? Jenkins, Adi, this Saturday you'll start with Jenkins. Jenkins Because I'll cover separately for you because half of the other batch Jenkins already covered. So this Saturday or Sunday I'll plan because I have to do it parallelly. So I cannot club with this AWS. Yeah, So I'll try to plan something on Sunday. sure. Okay. That's all, guys. జెన్కిన్స్ పే రిక్వెస్ట్ కాదు కదా సార్ AWS కి సపరేట్ టాపిక్స్ అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు. జెన్కిన్స్ ఆల్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ నేర్చుకోవచ్చు మీరు. అర్థమైందా? ఎక్కడో కొన్ని టూల్స్ డిపెండెన్సీస్ ఉన్నాయి కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టూల్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఎందుకంటే కుబర్నెటిస్ నేర్చుకోవాలంటే మనకు డాకర్ అర్థం అవ్వాలి. అక్కడ అట్లా కొన్ని టెరాఫామ్ కావాలి అంటే మనకి AWS అర్థం అవ్వాలి. సో అట్లా కొన్ని బట్ టూల్స్ కెన్ ఇండివిజువల్లీ వర్క్. యూ కెన్ లెర్న్ ద టూల్స్ ఇండివిజువల్లీ వితౌట్ ఎనీ డిపెండెన్సీస్. లాస్ట్ లో క్లబ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకదానికి ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఏంటి, ఒక టూల్ నుంచి ఇంకో టూల్ ఎట్లా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఎట్లా వాడుకుంటాం అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు అని. దట్ కమ్స్ అండర్ కంప్లీట్ ఆటోమేషన్. ఓకే సార్. ఓకే, యా, జస్ట్ గో త్రూ దిస్ డాక్యుమెంట్. ఐ ప్రొవైడ్ ద లింక్. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ స్టాప్ చేస్తే మీకు ఆ చాట్ కనిపించదు. సో కాపీ చేసి పెట్టుకోండి ఇప్పుడే లింక్. ఓకే, ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ టు ద లింక్,
can directly go and read this document. Thank you guys. See you tomorrow.